Dear students, welcome to last class on parallel lines. Today we have only to do certain works which is left in the last page of this chapter. And so read one question from that last page. Let us answer this question first. Draw a right triangle and the perpendicular from the midpoint of the hypotenuse to the base. Here we are asked to draw a right triangle, then draw a perpendicular from the midpoint of the hypotenuse. From the midpoint of the hypotenuse, draw a perpendicular to the base. Here the dimension of the right angle triangle is not given. We can draw any triangle as we like. Then we need to draw a perpendicular from the midpoint of the hypotenuse to the base. First one, prove that this perpendicular is half of the perpendicular side of the large triangle. That means this perpendicular will be half of the perpendicular of the large triangle. That means this one will be half of this one. That we need to prove it first. Second, prove that the perpendicular bisects the bottom side of the large triangle. That means this perpendicular bisect the bottom side of the larger triangle, mean this much length get bisected by this perpendicular, mean we need to prove these two pieces are of equal length. That is the second one. Third one, prove that in the large triangle the distance from the midpoint of the hypotenuse to all the vertices are equal. From this one, that is the midpoint of the hypotenuse, distance to all vertices, that is here, from here the distance to this vertex, from here to the distance to this vertex, then distance from here to this vertex, all are equal. That we need to prove. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈക്വൽ എന്ന് പറയും, because it is said this one is the midpoint of that hypotenuse. Therefore these two distances are equal. Now there it is left only to prove to any one of them this much distance is also equal. That means we need to prove this one is equal to this one. നമുക്ക് വേഗം ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. Okay. Then the last one, prove that the circumcenter of a right triangle is the midpoint of its hypotenuse. അപ്പോൾ ഈ തേർഡിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഫോർത്തിൻ്റെ ആൻസർ ആവും. ദാറ്റ് മീൻ വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് at last circumcenter of a right angular triangle will be at the midpoint of the hypotenuse എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണമാണ്, അങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണമാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പോൾ ഫോർത്ത് നമുക്കത് പറയാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം. സി, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് തന്നെ വരിക. Prove that this perpendicular is half the perpendicular side of the larger triangle. This perpendicular is half of this one. ഞാനിവിടെ എഴുതി തരുന്നില്ല, അവതരിപ്പിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഞാനിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അതേ വാക്കുകൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചോളണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, വി നീഡ് ടു ഫസ്റ്റ് പ്രൂവ് ദിസ് വൺ ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ. Now see, this one is a line drawn from the midpoint of the hypotenuse to the base. And so here it is 90 degree. This one is also 90 degree. This one is already 90 degree. As we have drawn this one perpendicular to base, here it will be 90 degree. When we look at these two angles, when two lines are there, this one acts as a transversal, corresponding angles are there, they comes as equal, mean these two lines are parallel. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? അക്കോർഡിംഗ് ടു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദീസ് ടു ലൈൻസ് ആർ പാരലൽ എന്ന് പറയണം. പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് ദി ലൈൻ ഡ്രോൺ പാരലൽ ടു വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ വിൽ ബൈസെക്ട് ദി അതർ ടു സൈഡ്സ് or will divide the other two sides in the same ratio. In a triangle, the line drawn parallel to one side of a triangle will divide the other two sides in the same ratio. That means this perpendicular, in what ratio it divides this side? Here this one is the midpoint, therefore this one is divided in the ratio 1:1. Therefore this perpendicular divides this one also 1:1, mean this base is bisected by this perpendicular, mean these two pieces are of equal length. In other words, this perpendicular comes to the midpoint of the base. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ടാമതൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ, പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ട്സ് ദി ബോട്ടം സൈഡ് ഓഫ് ദി ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ, സിൻസ് ദിസ് വൺ പാസ് ത്രൂ ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് പാരലൽ ടു തേർഡ് സൈഡ്, ഇറ്റ്
divide the opposite side also in the same ratio, therefore the base is bisected into two equal parts. And so the second question is answered. Now let us come to first question. Now this one passed through the midpoint of these two sides. This line is the line joining midpoints of two sides of a triangle. We have already proved line joining midpoint of two sides of a triangle will be parallel to third side and half of the third side. Therefore this will be half of this one. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസറായി. ഇനി ഒന്നുകൂടെ third one, prove that in the large triangle the distance from the midpoint of the hypotenuse to all the vertices are equal. That means from here, this one is the point from where we have dropped perpendicular, and so from this point in the midpoint of the hypotenuse, from that one the distance to all vertices, that means from here the distance to this one, from this point to distance to this one and distance to this vertex from this are all equal. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആണ്, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടേക്കൺ ദിസ് വൺ ആസ് ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്. അപ്പോൾ അതിനി പറയേണ്ടതില്ല. ഇനി ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇത് എന്നും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ when you answer this question you have to redraw the figure, then join this vertex to this one, and so here there will be a line. Now looking these two right triangles, we have dropped perpendicular here, mean here it will be 90 degree, so that these two smaller triangles will be right triangles. These are their bases are equal. This one is the common altitude. Base and altitude of one right triangle is same as that of base and altitude of another right triangle. Then the triangles are congruent, so that their hypotenuses also will be equal. That means this distance will be equal to the line that we have drawn here, that is this distance. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ ഈ വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എല്ലാ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വെർട്ടിസസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, ആ പോയിന്റിനെ, അപ്പം ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആൻസറായി, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറായി. ഇനി ഫോർത്തിൻ്റെ ആൻസർ കൂടി പറയാണ്, ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് ദി സർക്കം സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ. അത് ഉറപ്പാണ്. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ കോമ്പസ് ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് ഇഫ് യു ടേക്ക് ദിസ് മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ കോമ്പസ് ആസ് ദി റേഡിയസ്, വെൻ വി റൊട്ടേറ്റ് ആസ് ദി അതർ ഓൾ ഡിസ്റ്റൻസസ് ആർ ഈക്വൽ, മീൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് സർക്കിൾ വിൽ പാസ് ത്രൂ ദീസ് ടു വെർട്ടിസസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തേർഡിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി ഫോർത്തിനും ആൻസറായി. അപ്പോൾ ഫോർത്തിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ളൂ, സിൻസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസസ് ടു ഓൾ ദി വെർട്ടിസസ് ഫ്രം ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആർ ഈക്വൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി സർക്കം സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സോ ഐ ഹാവ് ഗിവൺ ദി ആൻസർ ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് യു നീഡ് ഓൺലി ടു റൈറ്റ്. നിങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് എഴുതണമെന്നില്ല, ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആൻസർ ഓൾ ദീസ് 4 questions. Okay, have it done in your notebook. Now next question here displayed. Read the question. In the picture below, two vertices of a parallelogram are joined to the midpoints of two sides. Prove that these lines divide the diagonal in the picture into 3 equal parts. That means this one is a parallelogram. It is given so. And so, from this vertex is joined to the midpoint of the opposite side. This point is the midpoint of this side, and to that one here it is joined. Take that here also, this vertex is joined to the midpoint of this side. We needed to prove this diagonally is now divided into 3 equal pieces. നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ട്രയാങ്കിൾ പരിഗണിച്ചാൽ, ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു വെർട്ടക്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിന് പാരലായിട്ടാണ് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏത് റേഷ്യോയിലാണോ ഡിവിഷൻ നടന്നത് അതേ റേഷ്യോയിൽ ഇവിടെ നടക്കും എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആവുമല്ലോ. ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണോ? ഈക്വൽ, ബിക്കോസ് ദിസ് വൺ ഈസ് ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് സൈഡ്, ദെർഫോർ ദീസ് 2 pieces ആർ ഈക്വൽ. അപ്പോൾ ഇതിന് പാരലാണ് ഇത് എന്നെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയാം? ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഈ ലൈൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും നിൽക്കണം അതേ റേഷ്യോയിലാണ് ഇത് രണ്ടും നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം. എന്നപോലെ ഈ ട്രയാങ്കിളാണ് പരിഗണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾ പരിഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പാരലാണ് ഇത് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയാം?
ഇവിടെ എന്ത് റേഷ്യോയിലാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അത് 1:1 ആണ്, ബിക്കോസ് ദിസ് വൺ ഇസ് ദി മിഡ് പോയിന്റ്. ദി സെയിം റേഷ്യോ ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡിവൈഡഡ്. ഇവിടെയും അതേ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒരേ റേഷ്യോ, ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ ഇതും ഈക്വൽ ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഈ 3 പീസും ഈക്വൽ ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണ് എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. ഹൗ ക്യാൻ വി ടെൽ ദിസ് വൺ ഈസ് പാരലൽ? ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാം? നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. അത് ഒന്നാലോചിച്ചോളൂ, എങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണെന്ന് പറയാം? അതിന് ഇതൊരു പാരലലോഗ്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇതൊരു പാരലോഗ്രമാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയും? ഇതൊരു പാരലോഗ്രാണെന്ന് പറയാൻ ഈ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ സപ്പോസ് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ നെയിം ദിസ് വൺ. ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊക്കെ പേര് കൊടുക്കാം. എ, ബി, സി, ഡി. ഇതിനൊരു ഇ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം, എഫ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം, ഇതിനെ എം എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം, എൻ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം. പേരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ റഫായിട്ട് എഴുതാണ്. നമുക്ക് എം ബി എൻ ഡി പാരലോഗ്രമാണെന്ന് പറയാം. എം ബി എൻ ഡി ഈസ് എ പാരലലോഗ്രാം. അതെങ്ങനെ പാരലോഗ്രമായത്? നിങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള സ്റ്റെപ്പല്ല, ഞാൻ റഫായിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. എം ബി എൻ ഡി ഈസ് എ പാരലോഗ്രാം. ഇത് പാരലോഗ്രമാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയുന്നത്? എ ബി സി ഡി പാരലോഗ്രാം. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം എ ബിയും ഡി സിയും പാരലാണ്. എ ബിയും ഡി സിയും പാരലാണ്. എന്താ കാരണം? എ ബിയും ഡി സിയും പാരലാണ്. ബിക്കോസ് എ ബി സി ഡി ഈസ് എ പാരലോഗ്രാം. ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ. അങ്ങനെ പാരലോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് എ ബിയും ഡി സിയും പാരലാണെന്ന് മാത്രമല്ല, എ ബിയും ഡി സിയും ഈക്വലുമാണ്. അപ്പോൾ എ ബിയും ഡി സിയും പാരലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പീസുകളായ എം ബിയും ഡി എന്നും ഈക്വലാണ്. എം ബി പാരലൽ ഡി എൻ, അങ്ങനല്ലേ? എ ബിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണമാണ് എം ബി, സി ഡിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണമാണ് ഡി എൻ. അവയുടെ ഫുൾ ലെങ്ത്തുകൾ എ ബിയും സി ഡിയും പാരലാണെങ്കിൽ അവയുടെ ഈ പീസുകളായി എം ബിയും ടി എന്നും പാരലാണ്. മാത്രമല്ല എ ബിയും സി ഡിയും പാരലാണെങ്കിൽ അവയുടെ ഹാഫുകളായ എം ബിയും ഡി എന്നും പാരലാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം. ഹാഫ് ഓഫ് എം എ ബി ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് ഡി സി ആണ്. അതുകൊണ്ട് എം ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡി. എം ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡി. എ ബിയും ഡി സിയും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഹാഫ് എ ബിയും ഹാഫ് ഡി സിയും ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് വരും. ഹാഫ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എം ബി ആണ്, ഹാഫ് ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡി എൻ ആണ്. അപ്പം എം ബിയും ഡി എന്നും ഈക്വൽ എന്ന് വരും. ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിൻ്റെ വൺ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലലും ആവുക ഈക്വലും ആവുക എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പാരലോഗ്രാം. അത് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് 8th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ. ഇഫ് എ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്സ് വൺ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ ഇറ്റ് ഈസ് പാരലോഗ്രാം. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. എം ബി എൻ ഡി ഈസ് എ പാരലോഗ്രാം. എം ബി എൻ ഡി പാരലോഗ്രാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും പാരലാണ്. ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് പാരലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇ എമ്മും ഇ ബിയും പാരലാണ്. ഇ എമ്മും ഈ എഫ് ബിയും പാരലാണ് എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇ എമ്മും എഫ് ബിയും പാരലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ആയ എഫ് ബിക്ക് പാരലായിട്ടാണ് ഇ എം നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് വാട്ട് റേഷ്യോ ദിസ് എം ഡിവൈഡ് ദിസ് സൈഡ് ഹിയർ, ഇൻ ദി സെയിം റേഷ്യോ ഹിയർ ഓൾസോ ദി ഡിവിഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ്. ഇവിടെ എന്ത് റേഷ്യോയിലുള്ളത്? ഇത് ഈ മിഡ് പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് 1:1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതേ റേഷ്യോയിലാണ്, 1:1 റേഷ്യോയിലാണ്. 1:1 എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ്. ഇതേ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പറയാം. ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു വെച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇതും പാരലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വൺ സൈഡിന് പാരലായിട്ടാണ് this side is there as parallel to this side of this triangle, so that in what ratio this side divide here at this place, at this side, in the same ratio it divide this side also. Here it is 1:1 because it is at the end is the midpoint. Here it is 1:1, mean these two pieces are of equal length, and so the same ratio here also must take place. That means this one is to this will be 1:1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നായി. ഓക്കെ, ആദ്യം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ പറയാണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും ഈക്വൽ ആണെന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് E is equal to EF is equal to FC, and I have explained
all the steps needed to answer this question, you need to write all these steps very widely. You need only to write the required steps and have it done in your notebook. Okay, let us go to next question. See next question. Read the question. Prove that the quadrilateral formed by joining the midpoints of the sides of a quadrilateral is a parallelogram. What if the original quadrilateral is a rectangle? What if it is a rhombus? അതായത് if we join the midpoints of the sides of a quadrilateral, we need to prove the figure obtained will be a parallelogram. അതായത് ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററലിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ്, ഓരോ സൈഡിൻ്റെയും മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ, ഓരോ സൈഡിലും മിഡ് പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടും. വി നീഡ് ടു പ്രൂവ് ദിസ് വൺ ഇസ് എ പാരലോഗ്രാം. ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഇതിൻ്റെ വൺ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ എന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കൊരു ലൈൻ, ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ചു. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കൊരു ഡയഗണലും കൂടി വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദി ഫിഗർ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇപ്പോൾ സി ദിസ് വൺ, ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ, this one is a triangle now. Okay, now to that triangle these are two sides. Either side ആണ്, either side ആണ്. This one is the line joining midpoints of two sides of that triangle, and this will be parallel to this one, and it should be half of this one. ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കണം ഇത്, അതിന് പാരലൽ ആയിരിക്കണം. എന്ന പോലെ here another triangle is there. To this triangle, this one is the line joining midpoints of two sides of a triangle. In that way, that side should be parallel to this one, and it should be half of this one. ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കണം ഇതിന് കിട്ടുക, അതിന് പാരലലുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫാണ് ഇതിനുള്ളത്, ഇതിൻ്റെ ഹാഫാണ് ഇതിനുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഇത് രണ്ടും ഇതുമായിട്ട് പാരലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഇതിന് രണ്ടിന് കിട്ടിയ അളവുകളും ഇതിൻ്റെ ഹാഫാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. മാത്രമല്ല ഇത് രണ്ടും ഇതിന് പാരലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ആർ മ്യൂച്വലി പാരലൽ. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ പാരലെന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ദീസ് ടു സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ എന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഇതും ഈ രണ്ട് സൈഡും അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം. ഇനി അത് വേണമെന്നില്ല, ഇത് രണ്ടും പറയുന്നതോടുകൂടി തന്നെ ദിസ് വൺ ബിക്കം എ പാരലലോഗ്രാം. And so when you answer this question, you need to draw such a figure. Then you have to name this one like that, A B C D എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. Consider triangle A B C, and this one is the line joining two sides of the triangle, so that this will be half of this one and parallel to this one. Now consider this triangle. The name will be there. You can tell consider this triangle with the name. Then this one is the line joining these two sides of the midpoints of the sides of the triangle, so this will be half of this one and parallel to this one. From these two statements we see these are equal and parallel, so this one is a parallelogram. Okay, അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോളൂ. അവിടെ വേറൊരു കണ്ടീഷനും കൂടി ഉണ്ട്. വാട്ട് ഇഫ് ദി ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ? നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ഈ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരുന്നുവെങ്കിലോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആദ്യത്തെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ, ഈ ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരുന്നുവെങ്കിലോ എന്നാണ്. അതേപോലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തത് എങ്കിൽ, വാട്ട് ഇഫ് ദി ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദി ഫിഗർ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഈ ഫിഗറിനെ പറ്റി, ഇത് നല്ലൊരു ഷേപ്പുള്ള ഫിഗർ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഇതൊരു റോംബസിനെ പോലെ തോന്നുന്നില്ല? റോംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് എ പാരലോഗ്രാം വിത്ത് ഓൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ. ഇറ്റ് ഈസ് എ പാരലോഗ്രാം വിത്ത് ഓൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ. അതാണോ ഇതിന് എന്നിങ്ങനെ പറയും നമുക്ക്. നേരത്തെ നമുക്കൊരു പാരലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. നേരത്തെ ഫിഗറിൽ നമുക്കൊരു പാരലോഗ്രാം എന്നാണ് കിട്ടിയത്. ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്താ? ഇതൊരു റോംബസ് ആണെന്നാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് റോംബസ് ആവുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു ഡയഗണൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡയഗണലിൻ്റെ ഹാഫാണ് ഇതിന്, അതേ ഡയഗണലിൻ്റെ ഹാഫാണ് ഇതിന്. മാത്രമല്ല അടുത്ത ഡയഗണൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ
ആ ഡയഗണലിൻ്റെ ഹാഫാണ് ഇതിലുണ്ടാകുക, ആ ഡയഗണലിൻ്റെ ഹാഫാണ് ഇതിലുണ്ടാകുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരക്കാനുള്ള ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡയഗണൽസിൻ്റെ ഹാഫ് വീതമാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സിന് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഡയഗണൽസ് ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വലാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഇതൊരു പാരലോഗ്രാണ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ, ദെയർഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് എ റോംബസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചത് തന്നെ റോംബസ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ, ഇതേപോലെ ഫിഗർ ആയിരുന്നെങ്കിലോ, വാട്ട് ഈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റോംബസ്? ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ വരക്കുന്നത് തന്നെ റോംബസ് ആയിരുന്നുവെങ്കിലോ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി? ഇതിനുള്ളിൽ വരക്കുന്ന ഫിഗർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, റോംബസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ വരക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ റെക്റ്റാങ്കിൾ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. റോംബസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഡയഗണൽസ് ആർ മ്യൂച്വൽ പെർപെൻഡിക്കുലേഴ്സ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഡയഗണൽസിന് പാരലായിട്ടായിരിക്കണം സൈഡ്സ് വരാനുള്ളത്. ഡയഗണൽസ് മ്യൂച്വൽ പെർപെൻഡിക്കുലറായി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാനിരിക്കുന്ന സൈഡ്സും മ്യൂച്വൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവും. ദെയർഫോർ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ റെക്റ്റാങ്കിൾ. അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്ത് എത്തിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാനുള്ളൂ. ഒരു ഹോംവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരാണ്. സീ ദി ഹോംവർക്ക്. നൗ സീ ദി ഹോംവർക്ക്. In the parallelogram ABCD, the line drawn through a point P on AB parallel to BC meets AC at Q. The line through Q parallel to AB meets AD at R. Prove that AP by PB is equal to AR by RD. AR by RD. That means here you are given a parallelogram. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണില്ല, മറ്റുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിസ് വൺ ഈസ് ദി ഹോംവർക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം. ഹിയർ എ സി ഈസ് ദി ഡയഗണൽ ഓഫ് ദി പാരലോഗ്രാം. പി ഈസ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദി സൈഡ് എ ബി. പിയിലൂടെ ബി സിക്ക് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ലൈൻ മീറ്റ് ദിസ് എ സി അറ്റ് ക്യൂ. ലൈക്ക് ദാറ്റ് എ ലൈൻ ഈസ് ഡ്രോൺ ത്രൂ ക്യൂ പാരലൽ ടു എ ബി, ഇറ്റ് മീറ്റ്സ് അറ്റ് ആർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു പ്രൂവ് എ പി ഈസ് ടു പി ബി ഈക്വൽ ടു എ ആർ ഈസ് ടു ആർ ടി. ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ത്രില്ല് നഷ്ടപ്പെടും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ദി ഹോംവർക്ക് ഫോർ യു. എനിവേ ലെറ്റ് us conclude here. Thank you all.